ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 3,150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಅನುದಾನದ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ BZ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಮಧುಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ದಂಡೂರು ಬಾಗಿಲು ಸಮೀಪ ಇರುವ ಆಶುಕಾಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು 400 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ಅನುದಾನವನ್ನು 3,150 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದ 3,150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೇವಲ 1,800 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಸಿದರು ಎಂದರು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಆ ಅನುದಾನ ಕೇವಲ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲು ಕಾರಣ ಇದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂದ ಅವರು, ಇಂತಹವರಿಗೆ ನಾವು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. JDSಗೆ ಹೋದ ಇಬ್ರಾಹಿಂರವರನ್ನು MLC ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಶರವಣನಿಗೆ MLC ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ JDSನವರು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ನಿಖಿತ್ ಮೌರ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಇದೇ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ. ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸದಂತೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಜಣ್ಣ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ NK ನಂಜುಂಡರಾಯ, N ಗಂಗಣ್ಣ, SAJ ಶೌಕತ್, ಅಯ್ಯೂಬ್, ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಸೀಮಾ ಬಾನು, ಶಾಹಿನಾ ಕೌಸರ್, ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನವರ್ ಬಾಷಾ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ರಿಯಹಾನಾ ಬಾನು, ಆಡಿಟರ್ ಸುಲ್ತಾನ್, ಮಧುಗಿರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಯ್ಯೂಬ್, ಸೈಯದ್ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್, ಸಿಕಂದರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಫರ್ ಸಾದಿಕ್, ಬಾಬಾ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್, ಮನ್ನು, ಇಮ್ರಾನ್, ಶಿರಾ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಜಾಫರ್ ಅಹಮದ್, G ಶಹಾನ್, ರಫೀಕ್, ಅಮ್ರಾಸ್, ಜಮೀರ್, ಸಾದಿಕ್, ಹರ್ಷದ್ ಹುಸೇನ್, ಆಲಿ ಸಾಬ್, ಗೌಸ್ಪೀರ್, ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್, ನಿಜಾಮ್, ವಸೀಂ, SK ಸೈಯದ್, ಅಸ್ಲಾಂ, ಸನಾವುಲ್ಲಾ ಸಾಬ್, ಶೌಕತ್, ಜಾಫರ್ ಸಾದಿಕ್ ಶರೀಫ್, ಮುಬಾರಕ್, ದಾದಾಪೀರ್ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದರು. ವರದಿ ಅಬಿದ್ ಮಧುಗಿರಿ. राजन साहब जब MLA रखो क्या काम करेंगे इधर करेंगे तुम्हें मालूम है. अब 2018 से लेकर 2023 तक अब जो जनता दल के MLA थे उन्होंने क्या करी फर्क तुम्हें महसूस कर सकती है. मैं इतना अच्छा हमारे भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, 2018 के अंदर भी मेरे ख्याल से 90% वोटर राजन आपको देखो ही, मुसलमानों नहीं देखो, इधर को नहीं है, मुसलमानों को देखो ही ना 18% देखो ही, मगर और 10% नहीं देखो ही. इस बार मेरी आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश है, जनता दल को वोट दिए तो राजन पहले बता कोई एक जनता दल जो है बीजेपी बी टीम हो, जनता दल को वोट देना, एक बीजेपी को वोट देना है. मैं जनता दल को हमारे हाथ में आवाम कई को वोट देना कर तो मैं मेरी आवाम से पूछना चाहता हूँ, जनता दल के लीडर है रहे तो मुझे मालूम जमीर खान आया तो पार्टी नहीं उनको, जनता दल वाले भी आते, कांग्रेस वाले भी आता, हर चाहने वाला मेरे पास आता. और मुसलमान खासकर नहीं है जनता दल के लीडर आप कोई, बहुत से जनता दल के लीडर भी आज कांग्रेस को सिर पड़े हो कोई है जम कोई, और यहाँ जनता दल के लीडर भी मैं आती हूँ तो मेरी चाहत के वास्ते आती है. और मुसलमान कभी सिवा अल्लाह के किसी डरता नहीं. मैं क्या तुम्हें अगर गलत रहा तो तुम्हें सामने आकर मुझे सवाल कर सकती है, जमीर साहब तुम्हें गलत बोल रही हो, तुम्हें झूठ बोल रही को बोल सकती है तुम्हें लोग. मैं वो आवाम को पूछना चाहता हूँ, कई के वास्ते हमें जनता दल को वोट देना, कई के वास्ते हमें जनता दल को वोट देना. ये सिद्धरामैया सब चीफ मिनिस्टर थे 2013 से लेकर 2018 तक. सिद्धरामैया सब चीफ मिनिस्टर थे. उसके पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने थे? बीजेपी हुकूमत थी. 2008 से लेकर 2013 तक किसकी हुकूमत थी? बीजेपी हुकूमत थी. उसके पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने थे? कुमारस्वामी 2006 के अंदर चीफ मिनिस्टर बने थे. जब माइनॉरिटी ग्रांट, जब सिद्धरामैया जब चीफ मिनिस्टर बने, हमारा माइनॉरिटी ग्रांट जो था 400 करोड़ रुपए ग्रांट था. सो कितना ग्रांट था हमारा? 400 करोड़ ग्रांट था. माइनॉरिटी के बारे में कौन भी सोचा नहीं. कुमारस्वामी साहब भी थे, बीजेपी हुकूमत में छूटने का सवाल इसलिए पैदा होता. बाद में सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बने. जब सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बने, इसके पहले जितने भी चीफ मिनिस्टर बने, जो माइनॉरिटी ग्रांट जो है 200 करोड़ रहा तो 300 करोड़ करे, 300 करोड़ रहा तो 400 करोड़ करे. अब 400 करोड़ था. सो सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बन को कितना करना चीफ मिनिस्टर बन को 500 करना, 600 करना. ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಧುಗಿರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮಾತೆಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಬಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ 5 ವರ್ಷದ ಶಾಸಕರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಬಡವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 4-5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಾ ಸರ, ನೀವ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನಕತ್ತೀರಿ, ನೆನ್ನೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ನಕತ್ತಿದ್ರು. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ದೆ. ನಾನ್ ಕೇಳ್ದೆ, ಮರಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ. ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ ಗಣೇಶ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ ಸತೀಶ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ ಆಸೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ನಾನ್ ಕೇಳ್ದೆ, ಈ ಗಣೇಶ, ಸತೀಶ, ಆಸೀಫ 3 ಜನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಗಣೇಶನೇ ಬೇರೆ, ಸತೀಶನೇ ಬೇರೆ, ಆಸೀಫ ಇಲ್ಲ ನೋಡು, ಆಸೀಫಾನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬಿಜೆಪಿ. ನಾನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬರ್ಬೇಕಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಆಡೋ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ರಿ ಸರ, ನಾವು ಗಣೇಶ, ಆಸೀಫ, ಸತೀಶ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, JDS ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ. ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗಡೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪಕ್ಷ ಏನಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ICU ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿವತ್ತು ಯಾರನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೋದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ JDS ನವರು ನಮ್ಮ ವೋಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದಾರಪ್ಪ. ನೀವು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಹಿಜಾಬ್ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ನಾವಿದ್ದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರು. ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗಡೆ ಯಾರು ಹಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ ತಿನ್ನಕ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಗುಳೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯವರಾಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಿರ್ಲಿ, ಬಡವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಕೂಡ ಹಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಯಾರು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಪುಣ್ಯವಶಾತ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಿಂದ ಇವ್ರದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾ ಬರಬೇಡವಾ? ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಭಯ್ಯ ಜಮೀರ್ ಸಾಬ್, PUC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಯಾರನ್ನ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಡೋಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, PUC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಗಳೇ ಬಂದ್ರು. ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಮಗಳೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಯಾರಪ್ಪನ ಮನೆ ಸತ್ತಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಓದಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕು.